Good morning, sir. Good morning, Samanvita. Sir, 14, sir. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Today we are ma'am. going to discuss about prime and composite numbers. Okay, prime and composite numbers. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. here is a first question. Which of the following is not a prime number? So option A 11, option B 17, Option C, option ma'am. D C 14, 14, ma'am. 19. So here, which is a not a prime number? Not a prime numbers means what? Composite number. Hmm. Ma'am, option C. Yellow color. Yellow color. Yes, ma'am. Give yellow color. Oh, ma'am. Give white So, color. which is the composite number here? 14. Option C. 14. Okay. So here, 14. 14 means 2 into 7. Okay. Prime number means It has only two factors, Two 1 and factors. itself number. One and Ma'am. number itself. Prime number, Only what is it? prime number and composite number. Ma'am, next turn. Okay. Yes, ma'am. So here prime number means it has a only two factors. 1 and itself. Okay, all of you? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. So here 14 have a how many factors? 1, 2, 7, 14. Options. More than two factors. Write options. Don't write. Okay, ma'am. Okay. You will write end of the session, not now. Ma'am, 45. So next one, which of the following is an odd composite number? 45. Odd composite numbers means, so here 6 is the even number, 22 also even number. 45. So option C and option D are the odd numbers. 45, ma'am. Okay, don't make noise. Option C and option D are the odd numbers. So here 45 is a composite number, 31 is a prime number. So here odd composite number is option D 45. So 45 has a how many factors? 1 is one factor, 1, 5, 9, 45, 45. 3, 16. Okay, more than two factors, the number has a composite number. Option D is the correct answer. Odd and composite number. I hope you understand all of you in the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Here, ma'am. 45 is a odd composite number. Next one, what is the sum of the Option B. prime numbers between 30 and 40? Okay, so between 30 and 40. So here, prime numbers existed between 30 and 40, 31 and 37, 41, 31 and 43, 37, ma'am. 47. So just they ask between 30 and 40. 40. Okay. 68. సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు నాన్న నెంబర్స్ అనేది ఇచ్చారు వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకి ఇక్కడ 2 మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి బియాండ్ వెళ్ళాం మనం 41 43 47 అనేది జస్ట్ దే ఆస్క్ బిట్వీన్ 30 and 40 సమ్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఓకే సో హియర్ సమ్ ఆఫ్ ది 31 and 37 is 68. 68. Option B. Option B is the correct answer. Next one, which of the following is not a composite number? Not a composite number means that number is a prime number. Manonit Reddy, mute yourself. That number is a prime number. So here,
Option 41 C. is a prime number. So 41. 57 is a composite number. Okay, 51, 57, 1 and 19, 3, 57. More than two factors. 30 also 1, 2, 3, 5, 6, 15, 30. 30. Next 49, 1, Also welcome, 7 and 49. 49. Okay. So these are the composite number. 41 is the prime number or not a composite number. So option A is the correct answer here. Okay. So next one. What are the all prime numbers between 40 and 49? So between 40 and 49 చూడండి ఇక్కడ 41, 41, 43, 47 are the prime 41, numbers 47. between 40 and 49. సో మనకి 40 కి 49 కి బిట్వీన్ వచ్చినటువంటి ప్రైమ్ నంబర్స్ 3 ప్రైమ్ నంబర్స్ 41, 43, 47. 47. Also option B 43, 45 is not a prime number. So elimination. It is divisible by So 5. here 49 is also not a prime number. 7 into 7. Okay. None of the above wrong. So option A is the correct answer. 41, 43, 47. Okay. Next one. 66, Which of the following is a composite number? So 17 is a prime number, not a composite number, because of it has only two factors, 1 and itself number 17. Next 53 also prime number, 1 and 53 only two factors. So here 71 also two factors, 1 and 71. So here composite number 66, 1, 2, 3 and 6, 11, 33 and 66. More than two factors, 66 as a composite number. Do you understand or not, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood. Composite numbers means Yes, it ma'am, has a understood. more than two factors. More than two factors. Okay. So next one, seventh one. Which of the following is the smallest prime number? Which of the following is the smallest prime number? So 21 is not a prime number here. 29 also prime 29. number and 43 also prime number. 69 Wait, not a wait, prime wait. number because of it's divisible by 3. Okay. So here in this is 43 and 29, which is the smallest prime number? Option 29 C, is the ma'am. smallest Option prime C, number. ma'am. Okay. Yes, No, ma'am. ma'am. Smallest prime number. Okay. So Yes, option ma'am. C. Next, how many prime numbers are there from 30 to 60? How many prime numbers are there from 30 to 60? Okay, so here 30 after 31. Okay, next 37, 41, 43, 7, ma'am. 47, next 53, next 59. So then 60. So how many prime numbers between 30 and 60? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So option C is the correct answer. Do you understand all of you or not? Understood, ma'am. So here option C is the correct answer. Between 30 and 60, there are 7 prime numbers are existed. Next one, how many prime numbers are there from 40 to 80? 40 to 80. 10. So here, 40 after 10. 41 and 43, 47, okay, and 53, next 59, 61, next 67, 71, 10, ma'am. 73 is prime number or not? 73. Prime number. 73, Prime number. 79. So between 40 to 80, how many prime numbers are existed? 10. 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So 10 prime numbers are existed. Okay. 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, and 71, 73, and 79. So మనకి 50 to from 50 to 100 how many prime numbers existed between these two numbers? 17. 17. 15, ma'am. 15, ma'am. 15. 15. Once again. 15, ma'am. సో టోటల్ టోటల్ 1 to 100 25 వస్తున్నాయి నాన్న 1 to 5 25. సో 1 to 50 మనకి 15 అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాయి. 1 to 50 మనకి 15 అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాయి. సో 50 to 100 కి వచ్చేసరికి మనకి 10 అడ్జస్ట్ అవుతాయి 10. సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 79 ఏంటి చెప్పండి? 81 నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ 83, 89. 83, 89, 97. ఓకే. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 వస్తున్నాయి. 1 2 3 4 రిమైనింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ 10. 59, 53 ఆల్సో. ఓకే. 10 totally 10. Okay. So next, which of the following prime number is a prime number? So here 27 is not a prime number. Okay, because of 3 into 9. Next, 51 also not a prime number. 17 threes 51. 83 is a prime number. And 45 is not a prime. So here 3 into 15 or 5 into 9. So here option C 83 is a prime number. Okay, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What will do, ma'am? 5:30 time. Ma'am. Okay, next 9th class syllabus. చెప్పండి. Ma'am, no need to write, ma'am. Yes, sir. Ma'am, can you once show 9th question? 9th. No need to return this question, ma'am. No need to write this 9th class. Your wish, Anna. No need, no need, ma'am. No need. Yes, ma'am. These are not a maths. Maths only, ma'am. Okay. So here, playing with numbers. Ma'am, can you also show playing with numbers? Multiples. LCM and HCF possible. Okay. Don't make noise, 6th class. The difference of 2-digit number and the number obtained by the reversing the digits are always a multiple of. Okay. So here difference of 2-digit number and the number obtained by the reversing. So here first 10a plus b. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబాకస్ లో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ ఉంటుంది, 10 ప్లేస్ లో ఉంటుంది. 10 ప్లేస్ మీన్స్ టీ, యూనిట్ ప్లేస్ మీన్స్ యూ. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి యూనిట్ ప్లేస్ అనేది 1 అన్న. యూనిట్ ప్లేస్ అనేది 1. సో ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ లో నెంబర్ నేను బి గాను, 10 ప్లేస్ లో నెంబర్ ఏ గాను తీసుకుంటా. నెంబర్ ఏమవుతుంది? 10 ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి 10 into a ప్లస్ యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి 1 into b. 1 into b. సో 10a ప్లస్ b. సో దీనికి రివర్స్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? రివర్స్ నెంబర్ అప్పుడు 10b. సో జస్ట్ మీరు డిజిట్స్ ని రివర్స్ చేయండి. సో 10 ప్లేస్ లో నేను b తీసుకున్నాను, ఇక్కడ 1 ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుంటాము? a తీసుకుందాం. సో అప్పుడేమవుతుంది? 10 into b. నౌ 10 into b and plus another number is a into 1 means a. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ చూద్దామా? 10a ప్లస్ b మైనస్ 10b మైనస్ a. సో ఎందుకు డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాము? చాలా క్లియర్ లో మెన్షన్ చేశారు. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2-digit నెంబర్
and the number obtained by the reversing the digits. సో ఈ 2-digit నెంబర్ ని రివర్స్ చేస్తే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఏ నెంబర్ యొక్క మల్టిపుల్ అవుతుంది చూద్దాం. సో -10b -a. సో హియర్ 10a minus a means 9a. ఓకే 10 నుంచి 1a ని మనం మైనస్ చేస్తే 9a వస్తుంది. ఇక్కడ 10b నుంచి 1b ని మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 9b. -9b. సో ఇక్కడ 10 కి మైనస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకి 9b అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం 9 కామన్ తీస్తే a minus b. సో దిస్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ ఆఫ్ ఏ విచ్ నెంబర్ 9. ఓకే సో ఈజ్ ఏ ఆల్వేస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9. ఓకే ఆప్షన్ B is the correct answer. Do you understand or not, all of you? What is this? This is very hard. You didn't Yes, understand? Understood, ma'am. Understood, ma'am. Very good. Ninth class. Ninth class. Explain one more time, ma'am. Once more time. Not your syllabus, Abhiram. But we'll understood, ma'am. Ma'am, understood. సో యాక్చువల్ గా నెంబర్ ఏంటంటే అభైరామ్ 10a plus b is the unknown number. దిస్ ఈజ్ ద అన్నోన్ నెంబర్. సో ఈ నెంబర్ ఎలా తీసుకుంటాం 2-digit నెంబర్ అన్నారు అంటే ఏ నెంబర్ తీసుకోవాలి మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇది వన్స్ ప్లేస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది b అనేది. ఈ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక 10 ఎందుకు వచ్చింది టెన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి 10 into సంథింగ్ నెంబర్ డిజిట్ a ప్లస్ యూనిట్ ప్లేస్ లో b తీసుకున్నాము 1 into b. ఓకేనా దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది రివర్స్ నెంబర్ అంటే 10b plus a అవుతుంది. జస్ట్ డిజిట్స్ ని రివర్స్ చేయాలి అభైరామ్. నెక్స్ట్ వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఒక నెంబర్ నుంచి ఇంకో నెంబర్ ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందంటే 9a minus 9b వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో నీకు ఏంది కామన్ గా కనిపిస్తుంది ఏ నెంబరు 9 is the common number. So you take a common. So a minus b. సో ఇది అనేది ఈ డిజిట్స్ అనేవి సబ్ట్రాక్షన్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ డిజిట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఏ నెంబర్ యొక్క మల్టిపుల్ అవుతుంది మల్టిపుల్ 9. ఓకే నౌ అండర్స్టాండ్ అభైరామ్. సో ఇది నువ్వు 4th క్లాస్ కదా ఇది ఎవరిది 9th క్లాస్ది. సో నెక్స్ట్ వన్ Option A. Maranith Reddy, don't shout. Okay, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. So, sum of the digits, for example, a plus b యొక్క digit అనుకుంటే మనకి ఎలా ఉండాలి 9 అయి ఉండాలి sum of the digits. If 27 is subtracted from the number. సో మనం ఇప్పుడు 10a plus b ఒక నెంబర్ అనుకున్నాం కదా 27 దాన్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే then the digit get reversed. Find the number. Okay, find the number. Ma'am, option A. So here చూడండి ఇక్కడ 8 plus 1 how much 9. 8 plus 1 9. ఈ 81 అనుకుంటే 81 నుంచి 27 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది 4 and 6 సారీ 7 minus 5 వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ 70 దీనికి రివర్స్ రావాలన్నమాట. సో 54 అనేది మనకి రాలేదు ఆ నెంబర్ అనేది. ఓకే సో 70 చూస్ చేద్దాం 7 plus 2 how much 9. ఓకే సో నెక్స్ట్ 72 నుంచి మనం ఈ నెంబర్ అనుకుందాం 72 వన్ నెంబర్ అనుకుంటే 27 సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం 27 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 12 minus 7 మనకి 6 ఉంటుంది 6 minus 2 means 45 వస్తుంది. మనకి రివర్స్ రావాలి నెంబర్ ఇక్కడ కూడా మనకి రాలేదు 36 చేద్దాం 36 means 3 plus 6 how much 9. ఓకే 36 minus 27 3 and ఇక్కడ మన 2 ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్ 3 ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే 16 minus 7 9. ఓకే సో లాస్ట్ నెంబర్ 63 minus 27. ఓకే 13 minus 6
నెక్స్ట్ హియర్ 5 minus 2 means 3. సో ఇక్కడ రివర్స్ వచ్చింది చూడండి నెంబర్ అనేది. ఆప్షన్ డి 53 కి రివర్స్ ఏమొచ్చింది 36. డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇచ్చినటువంటి 2 డిజిట్ నెంబర్ అనేది వాటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 6 + 3 హౌ మచ్ 9. సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అండ్ 9 ఉండాలి. ఆ నెంబర్ నుంచి మనం 27 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది ఆ ఫస్ట్ నెంబర్ కి రివర్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో 63 రివర్స్ నెంబర్ ఏంటి 36. యు అండర్స్టాండ్? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. So if 9 is subtracted from the number, the digits interchange their places. The original number is. So చూడండి 8 + 1 9, 5 + 4 9, 7 + 2 9, 4 + 5 9. సో ఇప్పుడు మనం ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 8 నుంచి 81 నుంచి 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆప్షన్ బి 72. నాట్ ఎ రివర్స్ నెంబర్. 54 నుంచి 9 45. సబ్ట్రాక్ట్ 45. సో 45 ఈజ్ రివర్స్ నెంబర్. 54 కి ఏ 9 రివర్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 45 ma'am. Correct ma'am. ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ చూడండి 72 నుండి -9 చేయండి ఏమొస్తుంది? 63. నెక్స్ట్ 45 - 9 36. So ఆప్షన్ బి here option B is the correct answer. Do you understand or not, all of you? yes ma'am. Very easy, ma'am. 9th class. Ma'am 9th class easy ma'am. Yes, ma'am. 9th class easy, huh? Yes ma'am. Oh, ma'am, this question. Okay, take your go to 9th class. Yes. Okay, next one. A number consists of 2 digits. The digit at the tens place exceeds the digit at the unit place by 4. Okay, so here the digit at tens place exceeds the digit at the unit place by 4. సో మనకి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ 4 ఎక్కువగా ఉంటుందా, టెన్స్ ప్లేస్ 4 ఎక్కువగా ఉంటుందండి అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్? 10th place. The digit at the tens place exceeds. Tens place అనేది మనకి ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్ కంటే ఎంత ఎక్సీడ్స్ ఉంటుంది? 4 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఈజ్ 17. The sum of the digits here 17, not a 17, 1/7. Just a minute. What is? Just a minute. Awesome, ma'am. I'm 84. And Nitish Kumar fan sound is coming. My answer is 84. Ma'am, you have muted yourself. Ma'am, you muted yourself. Wait, Nana. Mm. 84, ma'am. సో మనం చూడంగానే చెప్పొచ్చు 84 అనేది. ఎలా అంటే చూడండి టెన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది యూనిట్ ప్లేస్ వాల్యూ కంటే 4 మోర్ దెన్ ఉంది. చూడండి నాన్న, టెన్స్ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది యూనిట్ ప్లేస్ వాల్యూ కంటే 4 అనేది మోర్ దెన్ ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు? ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఈజ్ 1/7 ఆఫ్ ద నెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 1/7 ఆఫ్ ఏ నెంబర్. ఇక్కడ చూడండి 84 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 12 వస్తుంది. ఆఫ్ ది నెంబర్స్ హౌ మచ్?
8 plus 4 12. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఈ 10th ప్లేస్ వాల్యూ అనేది 1's ప్లేస్ వాల్యూ కంటే 4 మోర్ దెన్. ఓకే, 4 మోర్ దెన్ అంటే ఇక్కడ 1's ప్లేస్ వాల్యూ 4 ఉంటే +4 చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందండి? 8 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1/7 ఆఫ్ ఈ నెంబర్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 1 జా 12 జా 12. సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ హియర్ 8 plus 4 12. Okay, so 84 is the answer. Next one. Here the sum of the digits of a 2-digit number is 11. Sum of the digits of a 2-digit number is 11 and the number obtained on the interchanging its digits is 27 more than the original number. Find the original number. Okay, so here ఇక్కడ చూడండి 11 plus 5 how much? So 6 plus 5 11 and 7 plus 4 also 11, 8 plus 3 also 11 and 47 means 4 plus 7 11. So next condition ఏంటి? The number is obtained on the interchanging its digits is 27 more than. అంటే Option B, ma'am. 65 నుంచి మనము 56 ని plus దీని యొక్క మైనస్ చేయాలి. మోర్ దెన్ అంటే ఏంటన్న వీటి యొక్క -27 రావాలి ఇక్కడ. Yes, ma'am. It ఓకే, will సో not ఇక్కడ come, మనకి ma'am. ఏం వస్తుంది? ఇక్కడ 9. 15 9 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ 74 47 చేస్తే It will come, ma'am. 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, 27. 27, సో come in. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 83 38. ఓకే, డిఫరెన్స్ 13 - 8 అంటే 5 7 45. నెక్స్ట్ 74 47 I'm repeated, ma'am. 7 చేసాం ఆల్రెడీ. సో హియర్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? Option B, ఆప్షన్ బి. ma'am. 5 - 56 47 38. మైనస్ నాన్న, ప్లస్ కాదు. అరే According to the question, the number obtained interchanging its digit is more 27. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 47. 47 మోర్ చేయ 27 మోర్ చేయడం మీన్స్ వాట్? +27. ఏమొస్తుంది? +27 చేస్తే మనకి 74 వస్తుంది. ఒరిజినల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. Do you understand now? Yes, ma'am. Kumar. Okay. So next one, in a 2-digit number, the digit at the unit place is thrice the digit at the tens place. అంటే ఇక్కడ tens place value కంటే యూనిట్ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది ఏమన్నారు? thrice the digit. thrice అంటే into యూనిట్ ప్లేస్ నెంబర్. All are there, ma'am. All are there. The number exceeds the sum of its digits by 18. So here the number exceeds sum of its digits by 18 and find the number. Okay, so here ఫస్ట్ మనకి ఏంటి అంటే No option is there, యూనిట్ ma'am. ప్లేస్ నెంబర్ అనేది ఈ 10th ప్లేస్ నెంబర్ కంటే 3 times ఉండాలండి. సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ యూనిట్ 10th ప్లేస్ లో 3 ఉంది, 3 × 3 9. ఇక్కడ 10th ప్లేస్ లో చూడండి 6 ఉంది. సో ఇది హియర్ రాంగ్ ఆన్సర్. 62 అనేది మనకి యూనిట్ ప్లేస్ లో నెంబర్ ఎక్కువగా ఉండాలి. సో ఆప్షన్ సి కూడా మనకి ఇది 2 ఉంది, 2 × 3 మీన్స్ 6 సరిపోయింది. సో ఇది కూడా రాంగ్. 31 కూడా రాంగ్. 10th ప్లేస్ లో వాల్యూ మనకి బిగ్గర్ 1 ఇచ్చారు. సో మనకి ఇక్కడ 39 అయినా 26 అయినా ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి కండిషను? The number exceeds the sum of its digits by 18. So 26 62. And range interchange, ma'am. The number exceeds sum of its digits. So 6 plus 2 how much? 8. 8. ఇప్పుడు 26 8 డిఫరెన్స్ ఎంత? 26 8 డిఫరెన్స్ Option C, ma'am. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 26 కదా,
26 యూనిట్ ప్లేస్ నెంబర్ అనేది 10 ప్లేస్ నెంబర్ కంటే 3 టైమ్స్ ఉండాలి. ఓకే, 2 × 3 6 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే వీటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఎంత నాన్న? 26 నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 6 + 2ని మైనస్ చేయాలి, 8ని మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి అంటే 18 రావాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ అన్నమాట ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫస్ట్ మనకి ఏది ఆప్షన్ అవుతుందో లేదనేది ఎలిమినేట్ చేయాలి. వచ్చినటువంటి రిమైనింగ్ వాటిని చూద్దాం. ఒకసారి 39 చూద్దాం. ఇక్కడ 3 టైమ్స్ ఉంది యూనిట్ ప్లేస్ నెంబరు. నెక్స్ట్ 9 మైనస్ ఏం మైనస్ చేస్తారు ఇక్కడ మీరు? 3 + 9 12 చేస్తే మనకి 18 రావాలి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 7 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 వస్తుంది, 27 వస్తుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఆల్సో రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్, in a 3-digit number the hundreds digit is 3 times the tens digit while the unit digit is twice the tens. Okay, also the sum of its digit is 18. Find the number. Ma'am, C option will not Okay, come, ma'am. so మనకి ఇక్కడ ఏంటి? the sum of its digit 18. ఓకే, సో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 12 వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్. ఇక్కడ ఏమొస్తుందన్న? 9 + 9 18 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? 9 + 9 18 వస్తుంది. ఇక్కడ 12 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ డిని ఏని ఎలిమినేట్ చేసియండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ద హండ్రెడ్స్ డిజిట్ ఈజ్ 3 times the tens digit. C will not come. Option B. Twice the tens digit. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ డిజిట్ అనేది 3 times the tens digit and ones digit is twice the tens digit. సో ఇప్పుడు మన రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 936. ఎనదర్ నెంబర్ ఈజ్ 639. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది ఎలా ఉంది? 10th డిజిట్ కంటే 3 × 3 గా ఉంది. వన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఎలా ఉంది? 2 × 3 గా ఉంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది కూడా. సో ఇది ఎలా ఉంది? ఇది 2 times ఆఫ్ ద టెన్స్ ప్లేస్. 2 times ఆఫ్ ద టెన్స్ ప్లేస్. యూనిట్ ప్లేస్ ఈజ్ 3 times ఆఫ్ ద టెన్స్ ప్లేస్. సో ఇది ఈ మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉంది. సో ఆప్షన్ C is the wrong. Option C wrong. Option B is the right answer. I hope you understand or not 9th class students. Understand. 9th class. Yes, ma'am. Okay. Next one. A 2-digit number is 6 more than 4 times the sum of its digit. చూడండి, a 2-digit number is 6 more than the 4 times the sum of its digits. Okay. If 9 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. If 9 is added to the number, digits are reversed. Find the number. So ఈజీగా మనం 9 ని యాడ్ చేద్దామా? ఇప్పుడు 9 ని యాడ్ చేస్తే రివర్స్ అయిపోవాలి నెంబర్. 43 ఏమొస్తుంది? 52 వస్తుంది. 45 9 యాడ్ చేస్తే ఆప్షన్ బి 54 వస్తుంది. Correct. 54 కి 9 యాడ్ చేస్తే Wrong, ma'am. 43. సో ఆప్షన్స్ ఇక్కడ రెండు అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 23 కి 9 యాడ్ చేస్తే రాంగ్. Wrong, ma'am. 34 is the correct answer, ma'am. 9 is added to the number, its digits are reversed. సో మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి? ఆప్షన్ బి, సి, డి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి. ఇప్పుడు 2-digit number is 6 more than the 4 times the sum of its digit. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ 4 times sum of its digit. సో ఇక్కడ 4 × 4 + 5 how much నాన్న? 9. ఓకే, సో దీనికి 6 యాడ్ చేస్తే మనకి ఆ నెంబర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. 13 + 6 15.
42, ma'am. 42. Ma'am, 42, ma'am. 42, ma'am. సో 9 + 4 36. 6 + 6 42. సో 42 వచ్చింది. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆ నెంబర్ ఏంటో. 4 × 3 + 4 మీన్స్ 7. 7 + 6 హౌ మచ్? 24, ma'am. 28. 28 6 యాడ్ చేస్తే 24. మనకి 14 1 34. సో ఆ నెంబర్ వచ్చింది 34. నెక్స్ట్ లాస్ట్ దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే 4 × సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 2 + 3 5. దానికి 6 యాడ్ చేయండి. సో ఏమొస్తుంది? 20 + 6 26 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ అప్లై చేస్తే సేమ్ నెంబర్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఏ కండిషన్ లో? ఆప్షన్ సి అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ డు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? సో ఫస్ట్ మనం ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ లో ఈజీగా ఉన్న దాన్ని తీసుకొని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 9 రావాలి. ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ అవుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 7 వచ్చింది కాబట్టి రిమైనింగ్ BCD లో సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 9 వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కండిషన్ అంటే ఆ డిజిట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే 4 టైమ్స్ చేయాలి. 4 టైమ్స్ చేశాక దానికి 6 యాడ్ చేస్తే మనకు ఒరిజినల్ నెంబర్ 10 A + B అనేది రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో ఆ కండిషన్ అన్నిట్లో అప్లై చేస్తే మనకి 34కి సక్సెస్ అయ్యింది. ఓకే, 4 × సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 3 + 4 7. సో 28 + 6 చేస్తే మనకి 34 ఒరిజినల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Understood, ma'am. Ma'am. Understood. Next line, ma'am. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద 3 whole numbers A B C B A B C C such that A + B + C equal to A × B × CA + B. Okay, just a minute, I check a question. This one lend question. What is this question, ma'am? Ma'am, what is that question, ma'am? You know, go Ramadan, you said you will go to 9th class. Wait for 4 years, I'll go to 9th class. Wait for 3 years. I also go for 9th class. Don't make noise. Abhiram, Ma'am, Abhiram asking, ma'am. No, it's only answered. Ma'am, option A. And this is the actual question. Ma'am, option A 14. సో ఇక్కడ మనకి ABC నెంబర్ అనేది ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A = 1, B = 2, C = 3. ఈ 1 2 3 నెంబర్స్ ని ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ లో అప్లై చేద్దాం. సక్సెస్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో హియర్ A ప్లేస్ లో 1 అండ్ B ప్లేస్ లో 2 అండ్ C ప్లేస్ లో 3. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ మనకి ఈక్వల్ రావాలి. 1 × 2 × 3. సో అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ ఈక్వేషన్ 1 + 2 + 3 and here 1 × 2 × 3. So here 1 + 2 how much? 3. 3 + 3 6. So here also 1 × 2 × 2 2 × 3 means 6. సో మనకి ఇక్కడ 1 2 3 అనేది ABCD వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్ వాల్యూస్ తీసేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం A² B² C² వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ ప్లేస్ లో మనం 1 ని, B ప్లేస్ లో మనం 2 ని, C ప్లేస్ లో మనం 3 ని అప్లై చేద్దాం. 1² + 2² + 3² చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1 + 4 + 9 మీన్స్ 14. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Do you understand or not? Yes, ma'am. Understood. Next slide, ma'am. Next slide, ma'am. Slide, ma'am.
So here also the number of zeros at end of number 1 into 2 into 3 into 20 times. Okay, just a minute. Into 2 into 3 into Ma'am, 0. what is chords? Chords. The card into 0.1 into 3 into 20. Ma'am, what is cadots, ma'am? Ma'am, Nitish Kumar fan friend is coming, ma'am. Ma'am, you muted yourself. Wait, Nana, wait. So
ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చారంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into అప్ టు 20 అండి. సో వీటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్ కి ఆన్సర్ కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి లాస్ట్ లో. ఓకే, సో 20 ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని ఫైవ్స్ మనం యాడ్ చేయాలి? ఎన్ని ఫైవ్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 20 అనేది 4 ఫైవ్స్. సో ఇక్కడ మనకి 5 + 5 + 5 + 5 అనేది మనకి 4 టైమ్స్ మనం యాడ్ చేస్తే మనకి వస్తుంది 20 అనేది. సో హియర్ 20 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 5 చేస్తే మనకి 20/5 చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ 4 వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుంది? 4 జీరోస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, అది ఎలా అంటే మనం ఈచ్ అండ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 2 into 5 ఎంత వస్తుందండి? 2 into 5 10. ఓకే, ఇలా మనకి నెక్స్ట్ 2 into 10 అదొక జీరో వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ 5 ఉండడం వల్ల మనకి లాస్ట్ లో నెంబర్ 2తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఏం వస్తుందంటే 0 అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో మనకి లాస్ట్ డిజిట్ ఇచ్చేటప్పుడు అందులో ఎన్ని ఫైవ్స్ అనే మనకి ఎన్ని ఫైవ్స్ తో నెంబర్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఆ నెంబర్ కి ఆ వచ్చినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ ని డివైడ్ చేస్తే లాస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ కి జీరోస్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ లో అయితే మనకి టోటల్ గా 20 ఫామ్ అవడానికి ఎన్ని ఫైవ్స్ ని యాడ్ చేయాలండి? 4 ఫైవ్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఈజ్ 4. యు అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? సో 13 అనుకోండి, 13 ఫామ్ చేయడానికి ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉండాలండి? 13 ఫామ్ చేయడానికి ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉండాలి? 6. 6. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది 1 into 2 into 3 into up to 30 into 30, how many zeros? The product of the number 6 zeros. Okay, Alafi 9th class. Tell me. Ma'am, 9th class not there. 9th class. Nitish Kumar. Ma'am. What's your brother name? Akhilesh Kumar. Akhilesh Kumar. Akshay Kumar, Akhilesh Kumar. Akhilesh Kumar, ma'am. Bye, ma'am. Jai Hind, ma'am. Jai Hind, Alafi 6th class. Jai Hind. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Jai Hind, ma'am. Jai Hind. Bye, ma'am. Jai Hind, Alafi Jai Hind. Okay, thank you all of you. Have a nice day. Jai Hind.